दर्शक बंधु आजिर भिडटी शरीर उपयोगी अटे। तेणु भिडटी को अधारू न छाड़ी शेष पर्यंत संपूर्ण रूपे निहाती भाव देखंतु। दर्शक बंधु आज 13टी खाद्यरू उत्पन्न हेउथिबा गैस संबंधी असुविधा और एहार घरोई उपचार विषय आलोचना करिबा। एही 13टी खाद्य पेट गैस करिबार मुख्य कारण। तेणु तुरंत सेगुड़िकु खाइबा बंद करंतु। आजिर वीडियो सेही मानक पई जेउ माने अत्यधिक गैस, पेट फुलिबा, पेट भारी लागिबा, बदहजमी, खट्टा डकार रे पीड़ित। कहिबाकु गले आजिर समाज रे प्राय प्रत्येक घरे घरे गैस जनित रोग रे पीड़ित लोक रही थांती। अनेक लोक अभियोग करती जे सेमाने जहा खाइले मध्य गैस अनुभव करती। रातिरे सेमानंकर पेट एते फुली जाए जे फाटी जिबा भली लागे। जदि आपण मध्य एही समस्या सहित जड़ित हेउछंती तेबे आजिर वीडियो आपणकर जीवन परिवर्तन निश्चय करिब। कारण आमे 13टी खाद्य विषय रे प्रकाश करबाकू जाउछु जहा शरीर रे बात को नियंत्रण करिबारे असमर्थ होइथाए। एही कारण गुड़िक पेटरे विषाक्त गैस सृष्टि करिथाए। छाती जलिबा, भारी हेबा एवं छाती जंत्रणा को वृद्धि करे, अंतनली को दुर्बल करे। आपणकू रोषेई घर, शौचालय एवं औषध दुकान को दौड़ाकू पड़े। अनेक लोक एही जिनिस गुड़ी को सेवन करती परे गैस हेबा विषय रे कहिथांती। एही खाद्य गुड़िक ठारू आपण दूरेई रुहंतु। वीडियो शेष रे मु सबुदिन पई गैस दूर करिबार 5 गोटी घरोई उपचार, पेट सफा करिबार एक सहज पद्धति एवं मूलरू गैस दूर करिबार एक सकाळर अभ्यास विषय रे कहिबी। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। नंबर 1 चना डाली। सिजा हेउ किंबा भजा हेउ बा कला चना ताहा अत्यंत पुष्टिकर होइथाए, किंतु एहा अंतनली को जाई पाचन प्रक्रिया आरंभ करे। एथिरे थिबा राफिनोज और फाइबर हजम हेबाकू समय लागे। एहा फलरे गैस, फुलिबा एवं पेटरे भारी अनुभव हुए। दुर्बल पाचन क्रिया, दीर्घकालीन कोष्ठकाठिन्य एवं दुर्बल यकृत थिबा लोकमानंक पई एही डाली एक गैस बोमा परी काम करे। रातिरे एगुड़ी को खाइबा विशेष समस्याजनक, कारण सोइबा समय रे हजम प्रक्रिया धीर हो जाई थाए, जहा द्वारा गैस सृष्टि हुए। तेणु आपणको कौन करिबा उचित? जदि आपण प्रकृत रे एगुड़ी को खाउछंती तेबे दिन रे किछि लेंबू रस, जीरा और कला लूण मिसाई पानी पियंतु। नंबर 2 राजमा एवं छोले। उभय फाइबर और रोफिनोज रे भरपूर। अंतनली रे पहुँचीबा परे एहा शरीर रे अत्यधिक गैस कराए। एहा खाइबा परे पेट फुलिबा, छाती रे जलन एवं अन्य संबंधी समस्या सृष्टि करे, जेउथिरु दुर्गंधयुक्त पेट अंतर्भुक्त। एही समस्या विशेष भावरे सेमानक ठारे देखा जाए जेउ माने रोषेई करिबा पूर्वरु एहाकू ठीक भावरे धोई नाहंती किंबा भिजेई नाहंती। आपण कौन करिबा उचित? रांधिबा पूर्वरु 8 घंटा पई भिजाई रखंतु एवं चिमुटाए हेंगु मिसाई एहाकू रांधंतु। नंबर 3 कंचा मूला। एहा गैस उत्पन्नकारी खाद्यर राजा भावे विवेचना करा जाए। एहा अंतनलीर हजम प्रक्रिया को कष्ट पहुँचाई थाए, जहा फलरे पेट फुलिबा भली समस्या सृष्टि हुए। लोक माने प्रायतः एहाकू सालाड रे खांती, परे पेट फुलिबा और अस्वस्तिर अभियोग करती। दही सहित मूला मिश्रण गैस को द्विगुणित करिथाए। रातिरे एहाकू खाइबा द्वारा अत्यधिक गैस होइथाए। आपण कौन करिबे? एहाकू कंचा न खाई भजा किंबा रांधिकी खांतु। नंबर 4 बंधाकोबी। बंधाकोबी रे सल्फर यौगिक थाए, जहा द्वारा दुर्गंधयुक्त गैस सृष्टि हुए। सालाड रे कंचा कोबी खाइबा भूल अटे।
ରାତିରେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଫୁଲିବା ଗ୍ୟାସ୍ର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 5 ବ୍ରୋକୋଲି। ବ୍ରୋକୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଅଟେ। ଏହା ସଲଫର ଯୌଗିକ ଓ ଫାଇବରରେ ଭରପୁର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋଷ ଅଛି ସେମାନେ ବ୍ରୋକୋଲି ବା ଗ୍ରୀନ୍ କୋବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 6 ଡାଲି। ବିଶେଷ କରି ମୁଗ ଡାଲି ଓ ବିରି ଡାଲି ଉଭୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଫାଇବରରେ ଭରପୁର। ବିରି ଡାଲି ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଏହି ଡାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଭାରିପଣ ଆମ୍ବିଳି ହାକୁଟି ହୋଇପାରେ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଅଳ୍ପ ହେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବିରି ଡାଲିର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 7 ମଇଦାଯୁକ୍ତ ରୁଟି, ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ ମଇଦା। ରିଫାଇନ୍ ମଇଦା ପେଟର ଆସ୍ତରଣ ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ହଜମ କଷ୍ଟକର କରାଇଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8 କ୍ଷୀର। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲାକ୍ଟେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ଏମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ ଫୁଲିବା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଦଳୀ ସହିତ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କ୍ଷୀରକୁ ରାତିରେ ପିଇଲେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିକଳ୍ପରେ ଆପଣ ଦହି କିମ୍ବା ଲହୁଣୀ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶା କ୍ଷୀର ପିଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 9 କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବା ସୋଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସୋଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ଚିନି ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ମାତ୍ରାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 10 ଆଳୁ। ଆଳୁ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ପେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀମା କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭଜା ଆଳୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମସୁର ଡାଲି ସହିତ ଆଳୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 11 ଆଚାର। ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମିଶ୍ରିତ ଥିବା ଆଚାର। ଆଚାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲୁଣ, ଅଧିକ ପରିମାଣର ତେଲ ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମସଲା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଚାର ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 12 ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଯେମିତିକି ନୁଡଲ୍ସ, ମୋମୋ, ଚାଉମିନ୍। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରିଫାଇନ୍ ମଇଦା ଅଟେ। ଛଣା ତେଲ ଓ କୃତ୍ରିମ ମସଲାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13 ଚିନି, ମିଠା ଓ ଚକୋଲେଟ୍। ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଜନିତ ଭୟାନକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଜଲେବି, ରସଗୋଲା, କେକ୍, ବିସ୍କେଟ୍ ଏହି ଜିନିଷଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପେଟ ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ 5ଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ନମ୍ବର 1 ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2 1 ଚାମଚ ଜୁଆଣି ସହିତ କିଛି କଳା ଲୁଣ ବା ବିଟ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା 2 ମିନିଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ଜିରାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ରାତିରେ ଜିରାକୁ ଭିଜେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଏହାକୁ ଛାଣି ଜିରାର ପାଣି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4 ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ
5 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ରାତିରେ ଦହି, ସାଲାଡ଼, ଡାଲି, ରାଜମା ଭଳି ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସଫା କରିବାର 2 ମିନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ତାହା ପୁଣି ସକାଳେ। ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇ 5 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଗଭୀର ଭାବରେ। ପେଟକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। 1 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା 80% ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆସନ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଡେରି ନକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।